تناثرت منها الدرر مثل النخيل بحسنه يهدي لنا أشهى الثمر فيها الفوائد والعبر وتناثرت منها الدرر مثل النخيل بحسنه يهدي لنا أشهى الثمر هذه محاضرة التي الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد كتاب كان يوحى سوهيني منظومة رأيية أهيت في السنة الإمام الزنجاني وحن سوه قارني بيتك سدحية تبنات من حرق ميني حنعاوك قادة دون سدحية تبنات دي عليكم. ففي الأخذ بالإجماع فاعلم سعادة كما في شذوذ القول نوع من الخطر ومعترض اترك اعتماد مقاله يفارق قول التابعين ومن غبر وأمثل أهل العلم فينا طريقة وأغزرهم علما مقيم على الأثر وأجهل من تلقى من الناس معجب بخاطره يصغي إلى كل من هدر فدع عنك قول الناس فيما كفيته فما في استماع الزيغ شيء سوى الضرر لقد أوضح الله الكريم بلطفه لنا الأمر في القرآن فانهض بما أمر وخلف فينا سنة نقتدي بها محمد المبعوث عونا إلى البشر ومن على المأمور بالعقل آلة بها يعرف المتلى من القول والعبر فلا تك بدعيا تزوق عن الهدى وتحدث في الإحداث يدني إلى سقر ولا تجلسا عند المجادل ساعة فعنه رسول الله من قبل قد زجر ومن رد أخبار النبي مقدما لخاطره ذاك امرؤ ما له بصر ولا تسمع عن داعي الكلام فإنه عدو لهذا الدين عن حمله حسر وأصحابه قد أبدعوا وتنطعوا وجازوا حدود الحق بالإفك والأشر وخذ وصفهم عن صاحب الشرع إنه شديد عليهم للذي منهم خبر وقد عدهم 70 صنفا نبينا وصنفين كل محدث زائغ ذعر فذو الرفض منسوب إلى الشرك عادل عن الحق ذو بهت على الله والنذر وعقدي صحيح في الخوارج أنهم كلاب تعاوى في ضلال وفي سعر waxau yiri oo aynu soo gaarnay beydkaas 13aad oo caawa ka qaadi doona hadii la yiraahdo wuxuu leeyahay fa fil akhd bil ijmaa'i waxa weeye qaadashada la qaato ijmaaca wixii ay ku kulantay ummadda in la qaato fa'lam ogow oo wuxuu yiri sa'aadatun yani wuxuu yiri fa fil akhd bil ijmaa'i in la qaato ijmaaca sa'aadatun ba ku jirtay fa'lam ogow كما سيدب يري في شذوذ القول هذا الكيس الشاتكة أنا لسعن إجماع يقولي ستاجا يقولي وبحثا يقول جرتبه يري نوع من الخطر نوع كم ده خطرته نوع كم ده خطرته إجماع سوق كل شيء سعادي ولي وحومد يقول كل سنة هاي ولي بوجوه الرأي إجماعي يوحي كل بين جيلكي هراء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وجدكي مؤمنين سيد الله سبحانه وتعالى القرآن كيسو كل شيء وحاو كل شيء إنه يهي سعادة محايا لي قولنا سوقه الرئيسيبة أمدا وخيب بنيت جدكي هيين وحوها جدكي مؤمنين قفك جدك مؤمنين هرانا وقفك السعادة اللي بانتي وكوش هلي قفكي وحاو يكل لحد جدك النوع عسنا الله سبحانه وتعالى ماشي كل لحدي ayuu u deynaya faraha uga qaadaya saas darteed in la qaato wadada ay mareen halkaas ay ku jirtaa liibaantu uu leeyahay guusha sida buu yiri taa cagsigeeda hadalka kiisa maxaa la yiraahdaa goonida ah ee munkarka ah ee maxaa la yiraahdaa muhdadka ee bidciga ay ugu jirta biyo khatar oo khatartaas xagee bay galaysaa qofku hadii hadal aan ka sugnaanin nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo cibaadaan ka sugnaanin nabiga sallallahu alayhi wasallam إلهي كتاب وصل كسوجن وكدين دكتور هذا دين تيسي بخطر كجرت دين تيسي أي خطر كجرت قفكم مركز كاسوا كيساس أهوي إن لقات إجماعه ووحلوا بهاي اللي ما تلو جاري
hadallada ku wada shaadka in lagu dhacana waa waxa khatarta qofka geysiinaya ka waran qofka haddii uu ka hor yimaado oo uu maxaa la yidhahdaa ii sheeg ictiraad iyo ula la yimaado wixii ummaddu ay ku ijmaacday taana uu ka hadlaya wuxuu yidhi wa muctaridun wuxuu yidhi mid uu caaridahayo oo uu ka soo horjeedo utrik ka tag buu yidhi ictimaada maqaalihi inaad cuskato hadalkiisa mid ictiraadahayo oo ka soo horjeedo waxa weeye saxaabadii iyo ijmaacoodii iyo ummadihii waxa weeye horreeyey ama la dhihi karo quruun mufadala qofkii uu hadalkiisu uu ictiraadayo ka soo horjeedo warkiisa isaga tag buu yidhi kaasoo yufaariqu uu faaruqahayo qowla taabiciina yufaariqu faaraqayo yani maqaalkiisu uu faaruqayo ka baxsan yahay qowla taabiciina taabiciintii hadalkoodii iyo waman qabar ciddii tagtay ee horreysay uu warkooda khilaafsan yahay isaga tag buu yidhi kaa isaga ah oo ha qabsanin hadalka uu leeyahay waayo waxa uu leeyahay kolley waa bidca yahow bidca iyo hawadan ilaahi subxana wa tacala ku dhoweyn maysa way kaa fogeynaysaa وأمثل أهل العلم فينا طريقة وأمثل أهل العلم هو أمضا أو أتوسا أو أخيارسا أو فضل بدن أو هرية أو ونكسا أهل العلم أننا فينا نحن طريقة حق وضرة أو أغزرهم أفر بدن بويري علما حق علمك مقيم ومتكد النجئة على الأثر وحي لقى جاري diinta laga soo gaaray wixii laga soo gaaray sharciga laga soo gaaray ka sharciga ku dul taagan kaasa wuxuu yiri dadka ugu cilmi badan uguna aqoon badan ku dul nagida ah waxa iyadoo la soo gaaray afarkaasna waxyaabay nabiga laga soo gaaray sallallahu alayhi wasallam alayhi oo in badan bay inta badan culimadu ka hadlaan oo waxa la yiraahdaa athar waxa kale oo la dhihi karaa ma yuutharu an as-sahabati wat-tabi'in wixii iyaga laga soo wariyay saxaabada iyo taabiciinta oo labada jiilba ah laba jiil oo fadli badan oo nabigu u sheegay sallallahu alayhi wasallam alayhi fadligoodana uu ka soo jeedo inay raaceen dariiqii nabiga sallallahu alayhi wasallam alayhi maxamed ibn sirin waxa uu leeyahay waxay dhihi jireen buu yiri kaanu yaquluun idha kana ar-rajulu ila ala al-athari fa huwa ala at-tariq ninka hadii uu raadkii ku taagan yahay atarku waa raadka weyn hadii ku taagan yahay dariiqii uu hayaa raadkaad hayso waa maxay waa meesha ay cagta dhigeen saxaabadii iyo taabiciintii atbaac taabiciin cagta dhigeen qofku markuu hayo oo raadka uu ku dul joogo dariiqii saxda ahaa ayuu ku toosan yahay bala dhihi jiray qofkii ka taga atarkaasna waxa hubanti ah inuu ku dhacayo meelaha hawadu ay taalo meelaha baatilka uu yaalo meelaha uquusha lagu cuskanayo bedelan naska la cuskan laha meesha naska la cuskan laha sheekhu islaam ibn taymiyyah waxa laga wariyay inuu yiri man faraqa ad-dalila dhalla as-sabil wala dalila illa ma jaa bihi ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam يعني قفكي دليلك فاروقا أو بنايا وضدي بكرة بير دليل لما جرى بير إلا ويقول النبي وكان صلى الله عليه وسلم عليه كل يوم موجي يقول النبي كل يوم موجي دليل كلام مجرى كوا سمرك وضدك ضدك وفينا وأمثل أهل العلم فينا طريقة وأغزرهم علما مقيم على الأثر وأجهل من وحوجه اللي ما بنقف تلقى من الناس أضدك كلاكولانتو معجب مد وحوي عجبيي أما بس معجب مد وحوي لو عجبيي بخاطره وحوي مسك حديثة مان كيسة مد لو عجبيي آليات وحوي تعجب وجره أو يصغي ولك رارعنا يوم إلى كل من هدر إلى كل من مد والبؤ هدر اسكدر اليمو اسكه الله مد والبؤ اسكه الله ولك رارعنا يوم وهذا الرقم بيسكر وصرها أن فيرني هذا كان مستقيم ما بسوا صحيح كإسجا أبوي يبير كان ضدك وجه اللي متقدم هل أقول لك إشارة يوم حي ضدك أصحاب الكلام كا وأئمة السلف أي آدي وآديان ولا عيان طريق ذي وكان الله يا ضدكاس وقادن جري وحوي فلاسفوين كي أم فلسفيه ومديه كوري ومدة جريكي يو الرجاس وحوي إيش فلسفته وتهدينتي علمك وحود قادن جري رجبنا كل مي أو وحوي إيش وحوي وقعتي علمي يوحي اللي سود جيبه أنت تنيت فلسفته لما حكوا بس جريزنت هاي عقلي إنه يشيء مقدس كأوباهن إلا قدام بيه أيضا إنه صار شيء جني وحوي عقله
inaanu miisaan sax ah oo la saaro aanu lahayn way cuqush oo kala duwan yihiin waxyaabaha la yaaba waxaa ka mid ah oo aadka waxa weeye loogu maaragtay maadsado ninka la dhihi jiray imaam Razi oo mufalsifka ahaa baa wuxuu soo maray waddo iyadoo ay la socdaan ardaydiisii oo tiro badan markay soo mareen baa islaam duq ah oo aanan garanaynin baa weydiisoo la yaabtay ninka la daba guurayo kaasaa waxay tiri muxuu yahay ninka kan waa yara xanaaqay marka yara xanaaqay ninka weydiis kaasuu yidhi ma taqaanid miya markaasay tiri maya ma garanayo muxuu ahaa kaasuu yidhi ninkan waa Raazi buu yidhi kun daliil baa wuxuu ka hayaa buu yidhi ilaahay subxaana wa tacaala jiritaankiisa ilaahay jiritaankiisa kun daliil oo kuu sugaya ayuu hayaa fitradeedii bay ku hadashay cilmi ma lahan waxa weeye kitaab iyo sunno soo daliishan mayso laakiin tii ilaahay ku abuuray baa qaa'im ah weli oo aan laga kharibin way u jawaabtay waxay tiri wallahi law lam yaqum fi qalbihi alf shakk lama wajada cindahu alf daliil biitr yani haddii uusan kun shaki aysan qalbigiisa kusoo dhici lahayn wala aysan ku daliil isku soo dhacday biitr yani inuu kun daliil helo waxaa ka horreysay kun shaki baa ninka galay kun shaki ayaa ninkan galay marka nimanka la yidhahdo ahlul kalaam waa dad noocaas oo xitaa dadkii yani fitradooda ay ku naqdin karaan iyagoon adilo kale oo fara badan aanan maxaa la yidhahdo isheeg aanan u raadraadsanin saa darteed baa imaamu shaafici waxa uu dhihi jiray lian yubtala alcabdu bikulli maa naha allahu canhu siwa shirk khayrun lahu min alkalaam qofka in lagu imtixaamo wax kasta oo alle uu reebay oo aanan shirki ahayn baa uga khayroon in lagu imtixaamo falsafada iyo cilmu kalaam hadda waa la bartaa oo waxaan maranayaa meelaha kan jaamacadaha aad wadamadan aad joogtaan furaska mutaaxay ka mid tahay waxa lagu leeyahay cilmulkalaam iyo waxa lasuu kadaraya waa yani falsafad iyo wax ku saabsan luqada carabiga iyo wax noocaas aan maranaya inay jiraan wax noocaas in aad looga dheeraada fiican oon lagu kadsoomin weliba cilmi laysaga difaaca markaan lalahayn wayna ka digi jireen a'imadii salafka waxay dhihi jireen alcilmu bilkalaami jahlun waljahlu bilkalaami cilm qofki inuu falsafada iyo cilmulkalaamkaas kusan aqoonin waa cilmi inuu yaqaanana waa jaahilnimo inuu yaqaanana waa jaahilnimo inuusan aqoonin baa cilmi bay dhihi jireen oo waa maxay falsafadaasu maanta iyo berriba waxa laga sheekeynaya waa maxay digaagta iyo ukunta keebaa horreeyay ma waxaas aad ugu dhamayn kartaa billahi calayk ma waxaas adilli u keeni kartaa ma waxaas baad adilli u keeni kartaa sheekhulislaam ibnu taymiyana waxa uu ka yidhi waxyaabaha ay sheeganahayaan a'immatu alkalaam oo cilmiga ah inuu yahay jahli ayuu ku tilmaama wuxuu yidhi waina gaaliba ma yatakallamuuna bihi min alusuuli laysa bicilmin walaa dannin saxiix bal dannun faasidun wajahlun murakkab buu yidhi waxa ay inta badan buu yidhi ka hadlahayaan oo usuusha ay yidhahdaan buu yidhi cilmi ma aha xitaa mala awaal saxa ma ahan buu yidhi laakiin waxa uu yahay buu yidhi mala awaal faasid ah iyo jahli isa saaran wey buu yidhi jahli laba jibaaran wey aad bay a'immada sunnada runtii uga digi jireen cilmulkalaamka iyo waxa la midka ah ilaa iyo mustawe ay gaarsiinayaan in dadkaasu ay yihiin dad ka fog diinta oo cilmigoodu uu gaarsiinayo diin la-aan iyo zandaqa inuu gaarsiinayo dadkii ku dhacay cilmulkalaamkana inta badan waxay isku dayi jireen inay waxay aaminsan yihiin oy ku dhaceen ay ummadda u tusaan inuu yahay cilmigii muhiimka in la barto baynama ahlu sunnaha ay magacyo u bixin jireen magacyo ay u bixin jireen ay dhihi jireen yani xashwiya baa la yidhahdaa bay dhihi jireen yani dad wuxuun aruuriya oo waa maxay wuxuun kullama habba wadabba qaato oo maanta iyo berriba daliil iyo daba taagan xashwiya marka dhihi jireen yani si ay dadka uga ceyriyaan caamada imaam lalaka iyo arrintiisa iyadaa xusaya waxa uu leeyahay kitaabkiisa sharxu usuuli ictiqaadi ahli sunna waljamaca waxa uu leeyahay abi xaatim wuxuu ka soo wariyey inuu yidhi wa calaamatu zanaadiqa dadka zanaadiqada diinlaawayaasha waxaa ka mid ah tasmiyatuhum ahli sunnati xashwiya buu yidhi inay ahli sunnaha ku magacaabaan inay yihiin xashwiye yihiin taasoo ay ku doonayaan buu yidhi yuriiduuna ibtaala alaahaar ayagoo raba inay ku buriyaan aahaartii nabiga laga soo gaaray salawatullahi wasalam wixii wax ka dhigayaan wax la soo xashwiyey wa calaamatu ljahmiya jahmiyadana astaan waxa uu ah tasmiyatuhum ahli sunnati mushabbiha inay ahli sunnaha ku sheegaan inay yihiin mushabbiha baynama ay tacdiilinayaan sifaatka rabbi subxaanahu wa tacaala ayagii qaldanaabaa magacyo sii bixinaya oo raba inay ahli sunnihii u tusaan dadka inay yihiin dad qalloocan oo qaldan oo in laga digtoonaada loo baahanya oo maxay ku dhaleecaynayaan weliba
waxay ku dhaleeceynayaan xaq ay ku taagnaayeen mar walbana ahlu bid'u waa nooca meel walba la joogo waxaad arkaysaa qofka ugu bidcisan ummadda inuu dadkii ka saxsanaa magacyo u bixinayo bal fiiri mar walba ahlu sunnuhu inta badan magacyada ma bixiyaane ama waxay qofku ugu magac dhabaan ninkii laga soo gaaray bay qolada ugu magac dhabaan waxay yidhahdaan qoladii reer hebel ahayd hebel ninka la yidhaahdo qoladii ka soo jeeday oo jahmiye oo kale jahm ibn safwan baa waxa weeye loogu magac dhabay yacni marka magacyadan kale ee inkaarta qaba ee dadka lagaga fogeynayo inay xaqa fahmaan waa wax iyagu alifaadooda kasoo jeeda weeye aimaduna waa ka degi jireen oo waa tii uu midu yidhi wa iyaaka can aaraa'i kulli musakhrifin maqaalatahu fasummu fii dimniha aradi faqad maata khayru nnaasi waddiinu kaamilun غني عن التبيين من كل ملحد فطالب دين الحق بالرأي فطالب دين الحق بالرأي ضائع ومن خاض في علم الكلام فما هدي كفى بهم نقصا تناقض قولهم وكل يقول الحق عندي فقلدي ولو كان حقا لم يكن متناقضا ولو لم ينتقل ربه إذا تلدد فمن قلد الآراء ضل عن الهدى ومن قلد المعصوم في الدين يهتدى فما الدين إلا اتباع لما أتى عن الله والهادي البشير محمد بير يعني وحو كغا هدليا او كاغا ديغايا مid walba hadalkiisa qurxin og oo ahlu bid'ah oo hadalkiisa uu sumaysan yahay biir maxaa yeelay yani dadka kii ugu khayr badnaa ma dhimanin biir ilaa intuu diinkii kaamil ka noqday biir oo diinku uusan u baahnayn caddayn ka badan inta uu cad yahay weliba caddayn uu caddeeyo qof mulxid ah oo Allah aan rumaysnayn qofka buu yiri diintiisa ku doona buu yiri ra'yi waa qof lumay buu yiri qofkii dhax gala cilmu kalaamkana ma bahanuunin waxa ugu filan buu yiri nuqsaan inuu hadalkooda isbuurinayo mid walbana uu leeyahay alxaqu cindii faqallidi xaq anigu waqtigeeda yeelaa igu day igu dhig oo sidaa yeelo iska yar haddii waxa waaye xaq yahayna isma buriyeen buu yiri yani qofkii buu yiri aaraada yani taqallita oo aaraada isaga dhiga biduuni daliilin qofkaas waa ka luma buu yiri hanuunki qofkii qof macsuumka waa nabiga sallallahu alayhi wasallam calayhi yani ku daydana waxa weeye ii sheeg oo qallidaana wala hanuuniyaa buu yiri ka isaga waayo diintu ma aha ilaa wixii ilaahay xaggiisa ka yimid iyo kii waxa hanuuninahayay ee bishaareynayay maxamed sallallahu alayhi wasallam saasay markuu uga digi jireen nimanka iyaga ah in warkooda la raaco ama loo nuglaado fadac canka isaga tag qowla annaasi dadka hadalkooda fiima shay dhexdiisa isaga tag ay ka hadlayaan ku fiitow laga kaafiye waxaan waaba laga kaafiyo ilaahay baa waxay ka soo dejiyay subxaanahu wa tacaala maxaad marka hadal nin yiri aad ugu soo leexanaysaa dartiis wax wada oo ka farnama yaratay ma jiraan fama fi istimaa'i zaygi fama ma ahaanin fi istimaa'i zaygi baadida oo la dhageysto shay'un shay ma ahaanin si wadarari yani ana dhibaato ahayn waxa la dhibaato ahayn oo ku jiro ma jiraan buu yiri inaad baadi dhageysatid dib uma ka soo gaarayay buu yiri waayo baadidooda waxay kugu hanuuninaysaa waa maxay inaad adduunkana dhibaato ku mudato aakhirana aad ku ciqaab mudato oo aad weydo daalkaagii wixii aad islahayd waad ka kasbatay oo ajir ahaa aad weydo umaad ka kasbanaysaa waayo ahlu bid'u waxa weeye waxaa ku dhacaysa wabadaa lahum min allahi maa lam yakunuu yaxtasibuun waxa ilaahi subxaana wa tacala uga muuqanaya maalinta qiyaama waxaana ka filanaynin laqad awdaxa allahu alkariima laqad xaqiiqee awdaxa allahu ilaahi waa bayaaniyey oo caddeeyey alkariimu allihii waxa weeye kariimka ahaa ee deeqda badnaa bilutfihi turitaankiisa lanaa annaga wuxuu noo caddeeyey alamra arrinkii ayuu noo caddeeyey fi lqur'aani qur-aanka dhexdiisa ayuuna noogu caddeeyey fanhad u hinqo bimaa shaygii amar uu rabbi subxana wa tacala amar ku bixiyey wuxuu rabbi subxaana wa tacaala amaray oo kugu waajib yeelay u kac oo waxa weeye u qum oo waa maxay inaad raacdo oo maxaa la yidhahdaa ii sheeg aad ku dayato kitaabkaas iyo sunnahaas ba alle subxaana wa tacaala uu kitaabka kugu soo dejiyey oo kugu caddeeyey nabigana sunnadiisa salawaatu ullahi wasalaamu calayh marka wax bannaan iyo wax dhiman ma jira alle wuxuu leeyahay awalam yakfihim anna anzalna calayka alkitaaba yutla calayhim miyaanay ku fillayn in lagugu soo dejiyey kitaabkii oo lagu dul aqriyayo weliba inta waa kaafi bay ku tahay marka cilmulkalaam iyo falsafo nin gaara laga soo gaaray iyo wax aanan ku gaarsiinaynin maqsuudkii aad u socotay oo inuu ilaahay kaa raalli noqdo in waqtigaaga ku lumo in waqtigaaga ku lumo maya wakhallafa waa reebay fiinaa dhexdeenna oo waa nooga tegay sunnatan sunno naqtadii aan ku dayano bihaa iyada
وحويا محمد أي النغتغي المبعوث إلى صدري عونا حال كونه وياه كالمو إلى البشر بشر وكالمو نبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه كالمو حقوها بشر كا إلى إله أطيع سبحانه وتعالى توحيد كيسينا يقومان وحي وسودجي وحي بيان هانا أي راعان وحول بو وحوي إيشك وحنا نقولي نكنا يراد إيشك ليه كل شيء أعانك فهو عون لك كالصوم عون على العبادة والجمع الأعوان بل يراد بير وحي وحول بو كو كلمة عون بل يراد بير سيد صوم كبو كلمة كوية العبادة لحد بير سيد صوم كو عبادة كوية هاي وحنا يراده يعني كلمة كوية هاي نك عبادة مرك الله فيه مرك النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه إن وحناها عون أي نوعها إلهي بقول لي قد أنزل الله إليكم ذكرى إلهي سبحانه وتعالى حسي وانو بيدين سودجي هاي رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات أما مبينات في رواية أخرى ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور يعني الرسول بالذين صدري وحا الذين سودجي وام حي رسول كان الذين صدري إنكو أخرنا إلهي سبحانه وتعالى آيات كيسي على العداء سوى وغسر كوة إيمان كره عملك الصالحة اللي يمد ظلمات كإيا مجدية ورؤوسارو إليسك إيمانك كلي ونمجر مركا إن كل ليه طريقة السجعة أياد مرة يسابق كله النبي ونوجته صلوات الله وسلامه عليه كده يشهد إسكاله إلهي سبحانه وتعالى القرآن بلا رمضان بوحوي كشيكي صفات كسؤله النبي صلوات الله وسلامه عليه ومن على المأمور بالعقل آلة بها يعرف المتلى من القول والعبر ومن نواق الله ديستي على المأمور وحوي كي وحلا فري وحقوق الله ديستي بالعقل عقل يقول الله ديستي آلة الحالة كونه آلة السوء آلة وليكسده آلة داسو بها سببتي صوت هذا يعرف وقرنا هي المتلى مثل الوجود ديري الراعي من القول هذا الكأه هي والعبر عبرويك